जय श्रीराम। आस्ट्रो ओडिया सिक्रेट्स को आपण मानक स्वागत। ग्रह जगतर राजा तथा समस्त प्राणी मानक प्राणस्वरूप भगवान सूर्यनारायण निजर अतिमित्र राशि कर्कट राशि को परित्याग करी दीर्घ 12 मास पर निजर सिंहासन अथवा स्वगृह सिंह राशि को प्रवेश करेंगे। आपण माने जदि राशिफल देखा चाहती तेबे फॉरवर्ड करके राशिफल देखिपारे। ग्रह जगतर राजा समग्र चराचर जगतर आत्मा भगवान सूर्य चंद्रमांकर चर जलीय राशि कर्कट राशि को परित्याग करी निजर स्वगृह मूल त्रिकोण राशि सिंह रे 17 अगस्त 2023 अपराह्न 1:44 समय प्रवेश करेंगे। सेठारे 17 सेप्टेम्बर 2023 रविवार जाए संचार करेंगे। रवि सिंह संचार काल ग्रह जगतर देवसेनापति मंगल सह गोटे दिन युक्त होई रहिबे। शनि सप्तम एवं बृहस्पति और राहु पंचम दृष्टि रवि रहिबे। फलस्वरूप सूर्य सिंह संक्रमण काल शासन सत्तारे अर्थात देश विदेश राजनीति रे हटचमट भली परिस्थिति सृष्टि हेब। आतंकवादी कार्यकलाप वृद्धि पाइब। सुवर्ण आदि मूल्यवान धातुर मूल्य ह्रास हेब। धर्म पर्यटन शिक्षा एवं शिल्प सह जड़ित संस्था प्रभावित हेबे। वृष्टिपातर अनियमितता एवं असमानता कृषि कार्य बाधा सृष्टि करिब। अनावृष्टि एवं वज्राघात धन जीवनर हानि करिब। रवि स्वगृह अवस्थान काल रवि उपरे पापग्रह दृष्टि अवस्थान मनुष्यर भाग्य एवं पूर्व पुण्यर फल ह्रास करने सह दैनंदिन जीवन में संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करिब। सूर्य सिंह संक्रमण काल सूर्यंकर नाम विवस्वान। तेणु उक्त नाम भगवान सूर्यंकर उपासना करा जाय पारे। रवि सिंह संक्रमण राशिर मौलिक तत्व एवं रवि मूल मौलिक प्रकृतिर मिश्रित प्रभाव विभिन्न राशि प्रति किपरि रहिबो विचार करिबा। सिंह राशि होछि कालपुरुषर पंचम राशि, स्थिर अग्नितत्वर सूचक। ग्रहराज रवि स्वगृह एवं मूल त्रिकोण राशि। रवि स्वराशि रे बलवान एवं सहज अनुभव करती। सिंह राशि होछि धर्म त्रिकोणर द्वितीय राशि, जहाँ धर्म अधर्म पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान आदि परस्पर विपरीत धर्मी सत्तार सूचना दिए। सिंह राशि होछि राजकीय राशि। सेथि निमंते संभवतः शासकों सत्ता को सिंहासन मध्य आबद्ध रखा जाइए। सिंह राशि अहंग्र सूचक। पराक्रम प्रतिपत्ति अधिकार धर्म एवं आध्यात्म प्रति स्वाभिमान दायित्वबोध धी शक्ति प्रज्ञा तर्क दृढ़ता कृतज्ञता नैतिकता एवं निस्वार्थपर सामाजिक सेवा आदि सिंह राशिर मौलिक लक्षण। सिंह राशि रे बुध रवि मंगल एवं चंद्रमांक अवस्थान स्वागत योग्य होता है। राहुंक अवस्थान राजसत्ता प्राप्ति निमंते लालसा प्रदान करे। विचक्षण कूटनीतिज्ञ बनाए एवं सिंह राशिस्थ केतु आध्यात्मिकतार चरम सीमारे पहुंचाई थांती। वर्तमान जानिबा ग्रहराज रवि सामान्य मौलिक प्रकृति विषय। ग्रह जगतर राजा मेषरे उच्च तुला राशि नीच हुंती। सिंह राशि स्वगृही एवं मूल त्रिकोणस्थ हुंती। चंद्रमा मंगल बृहस्पति सह मित्र भाव रखिला बेले शुक्र शनि राहु एवं केतुंक सह शत्रु भाव रखती। निजर पालित पुत्र बुधंक सह समभावापन्न रखती। स्वभाव उग्र राजकीय अभिमान मिश्रित दायित्व
ସମସ୍ତ ନିୟମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଚରାଚର ଜଗତକୁ ପାଳନ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଏହାଙ୍କୁ ଏଷ ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ଶିବ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରବିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହେଲାବେଳେ ଏହାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରାଗତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରବି ହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସୂଚକ। ଗ୍ରହରାଜ ରବିଙ୍କ ସିଂହ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ପ୍ରତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆକସ୍ମିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ନୀରବ ଅହଂଭାବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ରବିଙ୍କ ସିଂହ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ଶୁଭ ନୁହଁ। ପ୍ରତିକାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବସ୍ଥ ରବି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭୂମି, ବାହନ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଜିଦଖୋର ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଲଗାମ ରଖନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ରବି ସଂକ୍ରମଣ କରି ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତୃକାରକ ରବିଙ୍କ ନବମ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ପିତା ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ବଳିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ। କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ସଞ୍ଚାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। କୁଟୁମ୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ମୀମାଂସା ହେବ। ରବିଙ୍କ ସିଂହ ସଂକ୍ରମଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଫିନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଉଗ୍ର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରାଶି ସିଂହରେ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ରବିଙ୍କ ସିଂହ ସଂକ୍ରମଣ ଶୁଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅହଂଭାବ, ଜିଦ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ହେତୁକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରବି ସଂକ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟୟଭାର
ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଘଟିବ। ମିତ୍ରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବଳର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି ସ୍ଲୋ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବିଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସମୟ। ପ୍ରତିକାର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ ହେବ। ଉଭୟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ନୂତନ ସମ୍ପଦ କ୍ରୟର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମରେ ରବି ସଂକ୍ରମଣ କରି ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପରାକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ନବମରେ ରବି ସଞ୍ଚାର କରି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କଠିନ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜରେ ସଫଳ ହେବ। ଦୈବୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ବଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରବି ସଞ୍ଚାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ହୃଦୟଗତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଜନିତ ପୀଡ଼ା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁନାମରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବସ୍ଥ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରବିଙ୍କ ଗୋଚର ଚକ୍ଷୁ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିସ୍ଥ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ସପ୍ତମ ଭାବସ୍ଥ ରବିଙ୍କ ଗୋଚର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବେ। ପିତୃକାରକ ରବିଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ନୁହଁ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ହ୍ରାସ ହେବ। ସୁନାମରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅହଂ, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ କଳହ ହେତୁକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। କ୍ରୋଧ, ରାଗ ଏବଂ ଅହଂଭାବର ସମୟ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ କରଣୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ଶୁଭ ସୂଚକ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ରବିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅପବାଦ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରାଏ। ମାମୁଁ, ମଉସା, ପିଉସା ଆଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇନପାରେ। ହଠାତ୍ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ
ସଫଳ ହେବେ। ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଅସ୍ଥିଜନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଦଶାର ଶୁଭତ୍ୱ ଅଥବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।